सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन मनीष जीवनर लक्ष्य कौन? मनीष जन्मरु जुई कौन चाहे तार जीवन काल भितर से क्यों उद्देश्य को लक्ष्य करी गति करे बा प्रत्येक प्राणी मानकर उद्देश्य कौन भाई जीवन लक्ष्य कौन? एभली अनेक अमीमांसित प्रश्न नहीं आपण माने वंचित हे निश्चित। वास्तव रे मनीष जेतेबेले निदर उठे सकाळ हेबा मात्रे से लागी पड़े सही कर्मपथरे जो कर्मरु से खोजे टिके आनंद टिके शांति एवं निर्भयता। वास्तव रे जन्मरु जुई प्रत्येक प्राणी प्रत्येक उद्भिद प्रत्येक जीव टिके आनंद चाहती एवं से आनंद साधारण आनंद नुहे चिर आनंद चाहती अमिश्रित दुख चाहती जो आनंद रे केबे टिके दुख नथिबो निरवच्छिन्न आनंद चाहती। जड़े मनीष जो बड़ हो जाए जिते तार हेतु पाई जाए सी आनंद पछरे गोड़ाए पद पदवी पछरे गोड़ाए नारी पछरे गोड़ाए पुरुष पछरे गोड़ाए विभिन्न आपणकर धन पछरे गोड़ाए रूप पछरे गोड़ाए। यार मूल तार उद्देश्य कौन? मनीष कहीं धनी होगा चाहे कारण धन माध्यम से बुझे जे सबू भोग सामग्री को सी एकाठी करि परिबो जहा फल कि तार इंद्रिय तृप्ति हेबो एवं तार पछर अछि तार आनंद शांति। जदि आमे आलोचना करिबा टिके निरीखे देखिबा तेबे मनुष्यर बा पशु पक्षी मानकर जो अति निबिड़ उद्देश्य होउछि से होउछि आनंद प्राप्ति। कहीं मनुष्य अणनिश्वासी भाव यही बाह्य जगत रे घूरी बुलुछि कारण से खोजुछि से मऊमाछी परी टिके महू शुद्ध महू खोजुछि जे पर्यंत से शुद्ध भल पाइबा से चिर आनंद से निर्भयता प्राप्ति करी नाही से पर्यंत सी अनवरत भाव नदीटीए झरणाटीए परी गति करुथिबो। आपण मन भाविथिबे ए नदी और झरणार उद्देश्य कौन? से काहेकि दिवानिशी राति दिन अहर बही चलीछंती केउ उद्देश्य रे केउ अजणा राज्य को नुहे आज्ञा से माने निजर लक्ष्य स्थल को भेद करने जाउछंती से माने निजर उच्च निजर प्रकृत सत्ता निकट को फेरिया पे चाहती। गोटे झरणाटीए बा नदीटीर मूल उत्स होछि सागर बा समुद्र। आपण कहबे किबरि भाव सागर समुद्र कारण सागर बा समुद्र होउछंती सबु जलभंडार उत्स। जल बाष्प होई घनीभूत होई वर्षा आकार विभिन्न ह्रदरे बा पहाड़ पर्वत जमा हुई कालक्रमे सी बरफ रे परिणत होई कालक्रमे सी आपण तरल होइकी बहिबाकू लगे जहाँकि नदी एवं झरणा आकार रूप निए। तेणु से नदी बा झरणार मूल उत्स होउछि सागर। तेणु प्रत्येक सागर रु सृष्टि होइथिबा सेही नद ह्रद रो उद्देश्य होउछि निजर मूल उत्स से सागर रे विलीन हो जिबा मिसी जिबा ता सहित एकाकार हो जिबा ताहा होउछि ता गोटे नदीटीर बा झरणाटीर लक्ष्य उद्देश्य एवं पूर्णता। सेही भली भाव रे एई मनुष्यर बा प्रत्येक जीवर मूल लक्ष्य होउछि से जो आनंद उत्सरू जो निर्भीक सत्तारू
ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବା ତାର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସେ ଠିକଣା ପାଇନି ବା ସେହି ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତାରେ ସେ ନିଜକୁ ବିଲୀନ କରିନି, ଏକାତ୍ମ କରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ସିଏ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ତୃପ୍ତ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀଟିଏ, ଝରଣାଟିଏ ସାଗର ସହିତ ମିଶି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବେଗରେ, ତାର ଗତିପଥରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ସେ ଅନବରତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କରୁ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମରୁ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟରୁ ସେହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ସେହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର କାଣିଚାଏ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଧୋକା ଖାଏ, କେବଳ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଏହି ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସାରା ସଂସାରକୁ, ସଂସାର ସହିତ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତା ଜୀବନ ଲିଭିଯାଏ, ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଭୟତାର ଠିକଣା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯାହାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁକର୍ମ ଥାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ ବା ସେହି ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ପୁଣ୍ୟଫଳ ଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି, ସିଏ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ବା ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଠିକଣା, ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତା ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଏହି ମାନବ ଜାତିକୁ ତାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏକି ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ବେଦାନ୍ତୀ, ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଉପଦେଷ୍ଟା। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ କହିଲେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଚାରିଗୋଟି ଅବସ୍ଥା, ତା ଜୀବନରେ ସେ ଚାରିଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଉଣା ଅଧିକେ ତିନି ଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ପରିଚିତ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବା ମୁଁ କଥନକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେହୋସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମକୁ ମାଲୁମ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ କି ଆମେ ଥକି ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆସେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା। ଏହି ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ନିରୋଗ ଥାଏ। ଏପରି ଗାଢ଼
ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଦୁଃଖ ଥାଏ ନା ସୁଖ ଥାଏ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହୋସି ଭାବରେ ଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆମେ କହୁ ଗତ ରାତିରେ ମୋତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନିଦ ଲାଗିଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଗୋଟି ଅବସ୍ଥା, ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା କହୁ। ଏହା ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ସେ ହେଉଛି ତୁରୀୟାବସ୍ଥା ବା ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ତାକୁ ସମାଧି କହନ୍ତି। ଏହି ତୁରୀୟାବସ୍ଥା ବା ସମାଧିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀ, ସଚ୍ଚା ସାଧକମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଧି ବା ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଏକ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ଥାଏ, ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଜଣେ ଯଦି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ଦେଖେ, ତେବେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଏହି ସାଧକଟି ଶୋଇଛି। ତାର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହଲଚଲ ହେଉନଥିବ, ସକ୍ରିୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ସଚେତନ ଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରିତ ଥିବ। ସେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଧନା କରି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଏହି ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଏହି ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ତୁରୀୟାବସ୍ଥାକୁ ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ସମାଧି କହନ୍ତି। ଏହି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ଏହି ସମାଧିରୁ ହୋଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ସ୍ୱଲୋକ, ମହିଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ ଓ ସତ୍ୟଲୋକ କହନ୍ତି, ତାହାକୁ ପୌରାଣିକ ଭାଷାରେ ଅତଳ, ବିତଳ, ପାତାଳ, ତଳାତଳ, ମହାତଳ, ରସାତଳ କହନ୍ତି ଏବଂ ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଓ ସହସ୍ରା କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଏହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରେ, ଯୋଗର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା କରି ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହସ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ତୁରୀୟାବସ୍ଥା ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମାଧିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କି ତାର ଶରୀର ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ଗତିରେ, ଆଲୋକ ପ୍ରାୟ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଭା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଶୀତଳତା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼େ ସେହି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହାର ଠିକଣା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏକ କାଳ୍ପନିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତୁରୀୟାବସ୍ଥା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣ
ଜି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏହା ସହିତ ପରିଚିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଭବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କର ଅନୁଭବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଆପଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ, ସେହି ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ଏକ ଅଲଭ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱପ୍ନର ଆନନ୍ଦ ତାହା ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ସେହି ତୁରୀୟାବସ୍ଥା ବା ସେହି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାର ଆନନ୍ଦ ସାରା ସଂସାରର ଯେତେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତାର ସମଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଗୁଣ, କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ନିଜର ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହେଉଛି ସେହି ସଠିକ୍ ଆନନ୍ଦ ବା ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ବା ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ ଆତ୍ମଲୋକ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜୀବ, ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ, ତା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥାଏ। ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ଝରଣାଟିଏ ବା ନଦୀଟିଏ ସାଗର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଯାଏ, ସାଗରର ଠିକଣା ପାଇଯାଏ, ସିଏ ଆଉ ଗତି କରେ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୁଦ୍ର ସହିତ, ସାଗର ସହିତ ସେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନିଜ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମାଧିରେ, ତୁରୀୟାବସ୍ଥାରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତା ସହିତ, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ, ନିଜର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାକି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପରିଚୟ ଲାଭ କରେ, ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ବାହ୍ୟ ସଂସାର ପ୍ରତି, ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଏହି ଜଗତ ପ୍ରତି ତାହାର କୌଣସି ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ, ସାଧନ କରିନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସହ, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନାଁରେ ଯାହା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ କେବଳ କ୍ଷଣିକ ଛଳନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଇଁ ବା ବିଶେଷ କରି ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ, ଯେଉଁ ସାଧନା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଯାହାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନ ଥାଏ, ସେ ଏହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବଚନକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ, ବୁଝିଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ସେହି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ, ସେହି ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଲୋକ ବା ସେହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ସହିତ ସିଏ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନ ନାହାନ୍ତି, ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମହାନ ଲାଭକୁ, ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ବା ଗୁରୁ
ତୁମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସୂତ୍ର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରର ଗୁରୁ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଏକୀଭୂତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକାତ୍ମ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିବ। ତାହା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାଁରେ କେବଳ ସିଏ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେୟମଣି ମୁନି ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚକ୍ର ଭେଦନ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେହି ସମାଧିକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ପରିତୃପ୍ତି ଆସିବ, ନିର୍ଭୟତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ତୁରୀୟାବସ୍ଥା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଠିକଣା ପାଇପାରିବେ। ନିଜର ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆପଣ ମାନବ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବେ, ଚରିତାର୍ଥ କରିବେ ବା ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲାଭ ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଲାଭରୁ ଯଦି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁନି ସମାଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁନି ସମାଜର ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାସ୍ତବିକ ପଥ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।